नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबाई किरामो ता फरमाइली चे मा नरुस्तु देर्श कसान बराजी और गईबा द नबुवत दावा कई द पैगंबरी दावा बकई चे ज़द अल्लाह नबीम खुदा का खलक बदरोगजन कज़्ज़ाब दगा बदज्जालान लिए धोखाबाज खलक बई फ्रॉडियान बई। द नबी अलैहिस्सलाम को जमाना के हम बाजी खल्को द नबुवत दावा करे वा यो पागी के मुसैलमा कज़्ज़ाब मुसैलमा निमो कज़्ज़ाब माना दरोगजन देर ज्याद दरोगजन देर लुए दरोगजन देता जमुंगा द अरबी पे इस्तिलाह के द मुबालगी सिरो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते सवाल जवाब रावली दो वेदा पैगंबरी मा सरा नीमा का नीमा बस्ताई नीमा जमाई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबाई किरामो तौहीद द नबुवत दावा करेला ददा इलाज पकार है नो बेओ मौका की हजरत वहशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दा आगा सड़े दे आगा सहाबी दे चे द ईमान रावड़ो नमख के द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तर हजरत हमजा सैयद शुहदा शहीद करे नो द कसम करो चे संग में द जहालत पर दौर के चे ज जाहिलुमा और द इस्लाम यो डेर लोए हस्ती चे द रसूलुल्लाह मुबारक तरहम दे और द रसूलुल्लाह मुबारक रिसाइल हम और नबी अलैहिस्सलाम तदाब को शहादत बांधे डेर लोए दर्द और खफगान निवेचे द जहालत पर दौर के द इस्लाम यो लोए हस्ती आगा शहीद कड़ी दलूद कुफर चिकना मुसलमान शुमा ईमान मेरावल लुद काफिरान यो लोई सरे अब मुदारो ना तो वहशी रज़ी अल्लाह अन्हु वसिला जब कुछ मुसैलमा कज़्ज़ाब के तुमने मुदार हकीकत दादे जगह दुनिया पर लिहाज दार से मर्तबा बला खला के दलगरियों दासमु आवाम हुआ कद आम ज़बानी नबी को मुस्लिम को क़यामत तक वही करा रहा है दवीद उलमा उसरा नाश तकवी नहीं कामना अड़ुई लगरिबाना द ज़हन न खाली नुकचा व कतल का डुबडुबे उड़ल दो बस आलो बस इंडिया रहा अभी लेकिन मौलाना साहब ने अल्लाह पाक को कि अगर तासो ये दगड़ी रुना है कच्चा तंताश ना टाटाओ फलावर बे पाक बस तो उस अंजाम तलब हो रही चला दाल काटे रहा फलावर ये अला लवर लमी पूसी कबड़ावर लमी पूसी नो बला खलक दाग मलगरी तो मुसैलमा कज़्ज़ाब अस्वद अनसी दीद पैगंबरी दावा करे व खुदा पाक का जालान व खुदा पाक का क़बान मेरा दल रसूलुल्लाह मुबारक बदी आखिरी वक्त के मौका पर मौका बान बाजी खल्को दा दावी कड़ी थी जमू कर दे अरबी लिटरेचर यो किताब दे मुख्ता अरबी अदब हुआ दीवाने मुतनबी दे उसरे हो दिल बेहतरीन शायर हो अवल के दल तो पैगंबर दावा करे मुतनबिया का शरीर तो वही चारा पैगंबर नहीं उसात बजूर पैगंबर खल्क तस्कारा कई चीज़ पैगंबर है बिल्कुल वो तो वक्त बदले सुन ले वासो माफी ना
د پیغمبرۍ دعوه کړې او د هندوستان د مرزا غلام احمد قادیانی پورې ډېرو خلکو د پیغمبرۍ دعوې کړي دي اوس یې کړي او د دې خلکو په شا باندې د یورپ لاس د یهودیانو او عیسایانو دا دوی مرسته ورسره یې مال ورکوي یې دولت ورکوي هغوی پې تعلیمونه کوي هغوی پې دا ظاهري علمونه دیني او دنیاوي دواړه پې کوي دغه مرزا غلام احمد قادیاني هغه وی زه د الله پیغمبر یم او زه الله را لېږلی کتابونه یې لیکلي سکول ته پاڼې پکې ویلي پسند چورت تلقی د بوټو صاحب حکومت او په دغه اسمبلۍ کې یو څلور پنځه ملایان یو حضرت مفتی صاحب مفتی محمود رحمه الله یو غلام غوث هزاروی یو مولانا عبدالحق صاحب یو شاه احمد نورانی صاحب رحمه الله دا یو څلور پنځه دانې علما درې سوو کې ممبرانو کې به څلور پنځه علما څو خلک راپاسي که نه دا خبرې کوي مولیانو اسلام د حافظ نه کړو دا د غټه کام مولیا له روټ ورکړی د مولا نه کم از کم 176 سیټونه ورکړه د قومي اسمبلۍ زه خو 176 روټونه نه ورکړم 176 سیټونه به دې ورکړل مولانا اسلام راپاسي نو ستا خو په دې پوه کې ته مسلمان یې که نه کافر نه یې ته په ځان کې اسلام راوړه دا لور له حق ورکړې تاکې په خپله د سنتو اتباع شته که نه ته که هندوی خو بیا خیر دی خبره هندو ته د دې خبرو ضرورت نشته خو ته مسلمان نو په دې کور کې خو د اسلام راوله که نه سړیه زما خو درته ژبه وپړسېده او وختي مې چې کومه دی نو هغه غوږونو ته ورسېدل په چغو باندې تا زما په خوله ګیره پرېښې تا زما په خوله رشوت پرېښې تا زما په وینا سود پرېښې تا زما په وینا باندې لور له حق ورکړی که نه په ژوند دې محرومه کړې په خپله ځان غلبیل راپاسې کوزې ته وایي په تا کې 2 سوري دي او ځان ته نه ګوري چې په ما کې ساس کې اوبه نه ایسارېږي نو مرزا غلام احمد قادیانی دا یهودو تیار کو او د پیغمبرۍ دعوه یې وکړه چې پیغمبرۍ دعوه یې وکړه نو دغه څلورو پنځو مولیانو چې کوم په اسمبلۍ کې وو بوټو صاحب ته وی چې بھائی دا خلک کافر دی دا مرتد دی دا واجب القتل دی دی د نبی علیہ السلام گستاخ دی بلکې دوی د خپل ځان نه علاوه ټولو مسلمانانو ته کافر وایي ځکه که د هغوی نه تپوس وکړې چې هلکه څوک په غلام احمد قادیاني باندې ایمان نه راوړي نو د څه حکم دی وی دا کافر دی نو موږ خو په ایمان نه راوړو لکه ټول امت مسلمه ته د ټولو مسلمانانو ملکونو مسلمانانو ته هغوی ته کافر وي او په خپله رسول الله مبارک ویل ما نه وروسته بل پیغمبر نشته او د پیغمبرۍ دعوه کړي نو دا واجب القتل دی دې نه قتل واجب دی او دې ته دغه وخته پورې ټول مراعات حاصلو دوی ځان ته مسلمان نوم لیکو دوی خپل جماعت ته جماعت مسجد وی دوی اذان کو دوی منځ کو خو یو خپله طریقه باندې
مفتی محمود صاحب چې هغې ته دا خبره وکړه رحمه الله، وی چې دا خلک راوغواړه بوټو صاحب ته وی چې مونږ ورسره بحث وکړو، مناظره ورسره وکړو. هغه سړی چې راغی په وخت کې چې کومه مرزا مسرور سپین پټکې والی دی، سپینه بلبلې د ځانه کوترې ځان نه جوړه کړې ده، سپینه ږیره او سپینې جامې او دا میک اپ یې کړی و، مخ یې بریښ کو. مفتی صاحب ته هغه ممبران وی ایسے شخص کو آپ کافر کہتے ہیں، یہ تو فرشتہ ہے، داسې سړي ته کافر وی، دا خو دونه ښکلی سړی دی چې سړی وي ده ته مې کتې. هغه ورته وی آپ یہ نہیں سمجھتے، تاسو خو د اکسفورډ نه راوتلي یئ، تاسو خو د ایډنبرا نه راوتلي یئ، تاسو خو په لندن او امریکا کې پرورش شوی دی. دا هغه څوک پیژني چې چا په بروزو خوبونه کړي او چا وظیفې خوړلي، دا هغه خلک پیژني، دا د مدرسو والا خلک پیژني. تاسو صرف غوږ کېږئ زموږ بحث ته، دی به درله ثابتوم او تاسو به بیا چغې وهئ چې کافر کافر قادیاني، کافر 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 قادیاني، بیا به تاسو چغې وهئ، موږ به درته غلي ناست یو. ډېرې ورځې بحث وشو، د جولای نه د 7 ستمبره پورې دا بحث مباحثه وشوه. الله مفتی صاحب رحمه الله ته یو ډېر لوی فصاحت او لوی تدبر ورکړی او چې دا کوم علما سره نورو دا د یو بل نه سیوه، غلام غوث هزاروي صاحب، شاه احمد نوراني صاحب، مولانا عبدالحق صاحب رحمه الله، آئین د 73 کې ترمیم وکړو او په هغې کې چې کوم دی دا شق وردن نه که چې قادیانان کافر دي، دوی اذان نشي کولی، د دوی اذان ته به اذان نه وی، د دوی عبادت خانې ته به مسجد او جومات نه ویلی کېږي، دوی به تبلیغ نه کوي، دوی به د خپل دین د دې تبلیغ به نه کوي، نه به دننه کوي په کوټه کې او نه به بار کوي. دننه کوټه کې دا مطلب چې خلک راغونډ کې پټ ځای ته نه، دغه به هم نه کوي. دې باندې د تبلیغ پابندي ده، دا د قانون باقاعده شق وګرځېد. اوس لږه موده مخکې زمونږ د سپریم کورټ چیف جسټس قاضی فائز عیسی بدبخته د قادیانانو په سر د ډالرو اغستلو والا سړی هغه ولګېد او هغه یو فیصله وکړه. اوس خبر مخکې نه ده، فیصله وکړه چې قادیانان مسلمانان دي او دوی د خپل دین دعوت دا په دې چاردیوارۍ کې دننه کولی شي. الله پاک د مفتی محمود نه داسې اولاد پیدا کړی دی چې هغې ورپسې راپاڅېدل. د ټولو نه اول چې د دې خبرې خلاف چا کړی د هغه نوم دی قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیه. الله دې ورته ډېر اوږد ژوند سره د صحت نه نصیب کړي. د ټولو نه اول هغه دا جلسې او جلوسونه او احتجاج شروع کو چې دا زموږ سرونه به ټول قلم شي یاد ساتئ، خو د قادیانیت په دې او د فائز عیسی په دې فیصله دا به مونږ خامخا ختمو او دی به سرنګون کوو، او که نتیجه دې ته راله نو مونږ به د ده ګریوان ته ملا سچو، مونږ دې روغ هم نه پرېږدو.
مونږ د توهین عدالت نشي برداشت کولی او زه د توهین رسالت برداشت کوم. عطا الله شاه بخاري رحمه الله د دې قادیانانو ډېر سخت مخالف او ډېر محنت او خواري په دې لار کې کړې وه. نو هغه ته انګریز جج وی دا ته چې څه خبرې کوې یہ توہینی عدالت ہے. هغه ورته وی جو کچھ تم بولتے ہو یہ توہین رسالت ہے. میں توہین رسالت کے مقابلے میں توہین عدالت کو جوتی کی نوک پر رکھتا ہوں. داخله مولانا فضل الرحمن سے د ټولو پارټو نه مخکې یوه غیر مذهبي پارټي نه ده راوتې چې هغوی دا خبره کړي چې فایض عیسی غول خوړلي او دروغ ویلي. حالانکه موږ ټول مسلمانان که څوک په پیپل پارټۍ کې دی که څوک په نیشنل پارټۍ کې دی که څوک په بله پی ټي آی دی که څه بلا دی په دې کې دی هم ځان ته کافر نه وي مسلمانان موږ هم ورته کافر نه وایو مسلمانانو ته وایو. د هغوی خو ښکار اسان دی هغوی خو جنکۍ وګډوي نو بیا وایي ایاک نعبد و ایاک نستعین. اول جنکۍ ګډي کي هلکان شریکه باندې که نه یو بل سره خپل اندامونه مندامونه وجنګوي راوجنګوي نو بیا چې لیډر تقریر ته ودرېږي وایي ایاک نعبد و ایاک نستعین. خدایه دې ستا دا خوله کې ننکۍ راوخېږي د ډم زویه بې دینه او پښتانه دي نو خفه کېږئ مه موږ ټول یو زه هم پښتون یم زه څه شینګردار نه یم راغلی لکۍ زموږ نشته نور خره پوره یو یو لکۍ هم نشته. د پاکستان په اویا کاله کې موږ تر اوسه پورې دا ونه پیژندل چې زموږ خیرخوا څوک دی. چې څوک ستا خیرخوا دی نو ته هغه ته کنځل کې د هغه پټکي ته کنځل کې د هغه ګیري ته کنځل کې ته ورته کنځل کې هغه ستا بچي ته وایي دا الف دی او دا با دا الف دی او دا با هغه ته مونځ ښایي سبحانک اللهم. نو الحمدلله ثم الحمدلله مولانا فضل الرحمن زمانه 2 کاله مشر دی منګه 2 کاله یو ځای په دارالعلوم حقانیه کې سبق ویلی دی د 72 اویا کالو دی. د هغه هستي موږ ته معلومه ده چې څوک د سره یو ځای پاتې شي نو بیا سړي ته د هغه حالات ډېر ښه معلومي. الله ولا یو قابلیت هم ورکړی یو تدبر هم ورکړی الله یو صبر هم ورکړی الله پاک ولا یو تحمل هم ورکړی د دلایلو بادشاه ورته ویل کېږي سلطان سیاست ورته ویل کېږي بار دنیا مو منله. د نیویارک نه بله ورځې هغه ته یې وی ته ختم بخاري پروګرام آنلاین د چې کوم دی د اسلام آباد نه په نیویارک امریکا کې چې کوم دی نو د دې ځای نه ورته درس کو ټول ووایه سبحان الله. دا زما لیډر دی دا زما مشر ما مشر دې ته وایي مشر دې ته نه وایي چې ډولکي و او بیا وایي ایاک نعبد و ایاک نستعین. مشر دې ته وایي چې په خپله د تراو کې د قرآن ختم کوي. مشر دې ته وایي چې په خپله امامتي کوي. مشر دې ته وایي چې په خپله باندې تلاوت د قرآن کوي. ستا چې څومره لیډران چې زمونږ په یادو کم دي تیر شوي سپریم کورټ ته تللي دي خو جرمانه شوي دي په جرم کې تللي دي جرم پې ثابت شوی دا غل دی دا غل دی دا غل دی هر یوې غل ثابت کړی دی هر یوې غل ثابت کړی. مولانا فضل الرحمن په 50 سال سیاست کولو کې په اول ځل باندې سپریم کورټ ته لاړ خو څه شي له لاړ غلا یې کړې وه ځمکه یې پټه کړې وه
چې ته کارخانې ځان له جوړه کړې وه څه چلې کړی و دې دپاره لاړ چې د ناموس رسالت تحفظ وکړم او جج ته هغه دلایل وي چې جج ومنل چې صاحب ما نه غلطي شوې ده او زه چې کومه دی د خپلې غلطۍ معافي کوم او هغه کومه فیصله چې لیکلې وه په هغې کې چې کوم هغه قابل اعتراض لکیرې وي په هغې د پاسه کرخراخ کله او مولانا فضل الرحمن چې کوم دی وي اوس زما تسلي وشوه بس دا مولانا فضل الرحمن دا چا وکړو دا نواز شریف وکړو دا دی بل څه شی شریف دی شاباش ماله د دې خنزیرانو نومونه هم نه راځي خدای دې وایي په ښه مې نه راځي په نوم یې هم نه راځي دا زرداري وکړو دا بلاول وکړو دا عمران خان وکړو خلک وایي عمران خان څوک وایي خلک یې د کلمې په مقصد وایي که د کلمې مقصد ای ویلی نه شروع کلمې مقصد باندې به تاسو پوهېږي دا موږ تاسو ته ګرند وایو ټول عمر تاسو ته موږ ګرند وایو موږ قرآن نه وایو موږ تاسو ته کلمه نه وایو موږ تاسو ته حدیث نه وایو مولیان تاسو ته سندرې وایي مولیان د باندې جینکۍ ګډوي مولیان د باندې هلکان ګډوي ازبرګ هغه دی موږ یې په کلمه پوهېږو کېنسته د اسخا خوله خدای ورکړه مولانا فضل الرحمن هغه هستی ده چې هغه د یوازې د سیاست د میدان شاسوار نه دی هغه بخاري شریف ته کښېنوه نو هغه نکتې پکې بیان کړي کراچۍ کې زمونږ یو ډېر لوی عالم و مولانا سلیم الله خان صاحب ډېر لوی هستي وه په دې بخاري شریف باندې شرح هم لیکلې ده غټه شرح څو جلده کې مسله شته هغې غوښتی و نو د بخاري شریف ختم دی کېنه د هغې دا خیال و چې دا خو سیاسي ملا دی بس هغه سیاست کې زنده‌باد او مرده‌باد وایي نور سودم تشین چې هغه د بخاري شریف ختم ته کېنه نو د بخاري شریف په ختم کې هغه عجایب او غرایب او هغه ناشنا نکتې بیان کړي چې هغه مولانا سلیم الله خان صاحب چې د مولانا فضل الرحمن د پلار په ځای باندې و او د استاز په ځای راپاسې د مولانا فضل الرحمن په تندي باندې خول تاسو خیال ته راغله د هر میدان دی الحمدلله که د دلایلو په میدان کې شو نو چې څوک پې جواب وکړي هغه په خپل سوال کې راټینګ کړي دا تاسو شو وي نو مولانا فضل الرحمن صاحب دا خبره کړې وه چې تاسو دا نن ورځ یوم تشکر د شکریې په انداز باندې دا ورځ مناو کوي چې مفتی محمود صاحب دغه خلک کافر مو ثابت کړو او د پې چې کوم دی ورته مهر ولګو چې ستا په آیین کې چې کوم دی ترمیم زه نه منم په اسمبلی کې تاسو کسان لیدلي یو مولانا هغه کار وکړو چې هغه په سوونو باندې خلک نشي کولی په زرګونو باندې خلک چې کوم دی نشي کولی په لکونو باندې هم نشي کولی د سپریم کورټ فیصله چا ماته کړې دا د مولانا فضل الرحمن کردارو د مولانا فضل الرحمن کمالو نو موږ د تشکر د مانځه نه وروستو هر سړی 2 رکعاته د شکریې مونځ وکوي د شکریې مونځ ادا کوي چې به الحمدلله موږ له خدای داسې علما راکړي دي چې هغې سر قربانۍ خو د پیغمبر په لمن داغ نه پرېږدي بهرحال دا یو داسې موضوع ده چې د ختمېدو نه ده هغه خپلې آخري خبرې له چې کوم دی نو راغلم الله دې موږ ته عمل نصیب کړي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين يا رب.